Hello everyone, welcome to our channel Learning Curve. Learn today for a better tomorrow. I hope ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 5 ਲੈਕਚਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ 6th ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ। 6th ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣਾ information about an item is blank if its omission or misstatement might influence the financial decisions of the users taken on the basis of that information. The first the answer C, question number 26 the answer C, material. Material means important. Next, which of the following is a time span into which the total life of a business is divided for the purpose of preparing the financial statements? ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਔਰ ਪੀਰੀਅਡ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इनके दो ऑप्शन सी। फर्स्ट ऑप्शन सी सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड ऑप्शन सी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड सी ऑप्शन सी बोथ। सो अपना आंसर बोथ वाला बिल्कुल सही सी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के अपने दो मैथड्स ने। सो ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी। Question number 29. If the capital of a firm is 1 lakh and assets are 2,50,000, so liabilities ਆਪਾਂ equation ਕੀਤੀ ਸੀ capital is equals to assets minus liabilities. जो capital 1 lakh है इज इक्वल्स टू एसेट्स है अपने 2,50,000 तो आप लाइबिलिटीज़ निकाल सकते हैं 1,50,000। ठीक है, इसका आंसर सी बी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 30th। द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस आर रेफर टू एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इफ द सेल्स ऑफ द ईयर अमाउंट्स टू 18,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 60% ऑफ सेल्स एंड नेट प्रॉफिट इज 40% ऑफ द सेल्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिज ऑफ द डूइंग बिजनेस इफ देयर इज नो इनडायरेक्ट इनकम। एक जो ये क्वेश्चन है ये पंजाब पटवारी के एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स आया हुआ है, इन्हों आप डिस्कस करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो 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 तुहानू फॉर्मूले पहले दसे है वही फॉर्मूलाज लगने हैं, कोई नवा फॉर्मूला नहीं लगना। 31st क्वेश्चन सी अपना सब तो अपन दी है सेल्स 18,000 और इनके जो ग्रॉस प्रॉफिट है 60% है सेल्स का। सेल्स कितनी है? इट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। उन्होंने क्या जो नेट प्रॉफिट है वो है 40% है सेल्स का। इट विल बी 7,200। हुण आपां निकालना है एक्सपेंसिज। अपना फॉर्मूला की है net profit is equals to gross profit plus indirect income minus indirect expenses और expenses of doing business। net profit अपने को कितना है 7,200, ग्रॉस प्रॉफिट 10800, इनडायरेक्ट इनकम अपने को हैगी नहीं और क्वेश्चन क्या है देयर इज नो इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
सो इन्हों सॉल्व करके अपना आंसर आना सी 3600। अपने को इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस आ गए 3600। जे इस क्वेश्चन लैके किसी बच्चे की हजे भी कोई क्वेरी है तो आप कॉमेंट बॉक्स अपनी क्वेरी लिख सकता है, मैं उनका आंसर दे दूँगी। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 32। ओपनिंग स्टॉक 5000, नेट परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक 5000, नेट परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स, आप फाइंड की करना सी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरैक्ट एक्सपेंसिस। जो आप डायरैक्ट एक्सपेंसिस लेने हैं उदों आप सिर्फ लवांगे कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड नूं आपां नहीं लवांगे। सो इनका आंसर अपने को आना सी 3500 नेट प्रॉफिट। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अपना 33rd। ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेजेस 1,60,000, import duty 18,000, carriage outwards 5,000, closing stock 38,000, gross profit 25%, sorry 15% on cost। सब तो पहले आप इनका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना सी। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस इंपोर्ट ड्यूटी माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कैरेज आउटवर्ड्स नहीं आना क्योंकि यह डायरैक्ट एक्सपेंसिस नहीं है, यह इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस है। इन्होंने पर सॉल्व करांगे, ये आएगा 2,38,000 माइनस 38। अपने को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया, 2 लाख। हुण आप निकालना कि है ग्रॉस प्रॉफिट 15%, इनका 15% करांगे इज इक्वल्स टू 30,000। तो अपना फॉर्मूला की है सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ये अपनी सेल्स आ गई। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन
Using one method of accounts for number of years comes under which assumption? That is consistency. 34th the answer, consistency. Next, according to conservatism, investment should be recorded at, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਸਟ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੋਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੈ ਲੈਕਚਰ 6th। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਰਨਲ। ਜਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਰਡਸ ਜਰਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਪੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਨਲ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਰਿਕਾਰਡ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਹ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਈਅਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਜਰਨਲ। ਜਰਨਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਰਨਲ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਰਨਲ ਇੱਕ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਰਨਲ। ਜਰਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਬਣਦੇ ਆ ਲੈਜਰ, ਫਿਰ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਸਟੈਪ। ਜਰਨਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਬੁੱਕ ਆਫ ओरिजिनल एंट्री। कई बार पेपर च डायरैक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किनू किया जाता है? जर्नल। जो वर्ड जर्नल है, जर्नल जो वर्ड है एक फ्रेंच वर्ड है जर, इत्थों बनया है, जो कि इनका मीनिंग की है? डे। जर्नल जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड जर तो बनया जिसका मीनिंग है डे। सो जर्नल का एक होर नाम है डे बुक। डे बुक जर्नल की किया जाता है? डे बुक। इहदा एक होर नाम है बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल के कितने नाम है? एक आ नेम हो गया जर्नल का, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, डे बुक, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ये पेपर विच डायरैक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये दिते होंगे है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, डे बुक या बुक ऑफ प्राइम एंट्री नूं की किया जाता है? जर्नल। जर्नल से ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ट्रांजैक्शनस रिकॉर्ड करते हैं, ਆਪਾਂ रिकॉर्ड किवें करते हैं? ਆਪਾਂ हर 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद या ईयर एंड ते नहीं करते। जर्नल च ਜਿਹੜੇ ट्रांजैक्शनस रिकॉर्ड होंगे हैं वो होंगे डे टू डे। अज जिवें जो भी डेट है कल होएगी, वो बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल वाइज आप इनू यूज़ कर रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल
ਆਰਡਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ, ਮੀਨਸ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਡੇ ਵਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟॉपिक ਹੈ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਪਣੀ ਜਰਨਲ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸਲਿੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੀਨਸ ਇਨ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਐਟ ਦਾ ਈਅਰ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਇਨਵੋਇਸ ਔਰ ਬਿੱਲ। ਇਨਵੋਇਸ ਔਰ ਬਿੱਲ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਈ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਵੋਇਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੋਇਸ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲਸ ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਇਨਵੋਇਸ ਔਰ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੋਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਸਟਮਰ ਨੇਮ, ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਅਮਾਊਂਟ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੋਇਸ ਔਰ ਬਿੱਲ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੋਇਸ ਔਰ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਰਸੀਟਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੈਸ਼ ਰਸੀਟ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਰਸੀਟ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਏ ਹੈ, ਏ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੀ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਸ਼, ਇੱਕ ਰਸੀਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਡੇਟ, ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕਸਟਮਰ ਏ ਦਾ, ਕਿ ਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਕ 5000 ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰਸੀਟ ਇੱਕ 2 ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਰਸੀਟ। नेक्स्ट है अपना काउंटर फॉइल और पे इन स्लिप। ये दोवें इको है, बस इन्हों के नाम अलग अलग है।
ਕਾਊਂਟਰ ਫੋਇਲ ਔਰ ਪੇਨ ਸਲਿਪ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਨ ਸਲਿਪ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ, ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟਸ ਨੇ, 200 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟਸ ਨੇ, 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਈਨ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਨ ਸਲਿਪ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਫੋਇਲ ਔਰ ਪੇਨ ਸਲਿਪ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋ। ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਵੋਇਸ ਔਰ ਬਿੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਸੇਲ ਕੀਤੀ, ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਬੀ ਕਸਟਮਰ ਹੈ, ਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਨਸ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡੇਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ। ਤੇ ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋ ਉਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਨਲ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆਫ ਜਰਨਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਇਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਏ, ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜਰਨਲ ਇਨ ਦ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਏ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਏ, ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਏ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਏ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਏ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੇਟ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ। ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਆਪ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ LF। LF ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਡੈਬਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਰਨਲ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨੇਮ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਏ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ। LF ਦਾ ਮੀਨਸ ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ। ਇੱਥੇ ਡੈਬਿਟ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਡੈਬਿਟ ਰੁਪੀਜ਼, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੁਪੀਜ਼। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਕਰੋ ਇਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ ਉਹਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਲਈ ਹੈ 20,000 ਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਬਿਟ 'ਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 20,000 ਡੈਬਿਟ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 20,000 ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੀਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ਡ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੀਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ਡ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇਮ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਰੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਰੂਲਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਸਟ ਲਿਖਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਟ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। First, cash at bank। कैश एट बैंक ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੱਲਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਡੈਪਟਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੈਪਟਰਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਸ ਰਿਸੀਵੇਬਲਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਰੀਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਨੀਚਰ, ਬਿਲਡਿੰਗ, land, plant, tools, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਮੰਥ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ 10,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ 7 ਮੰਥਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਕਰੂਡ ਇਨਕਮ। ਐਕਰੂਡ ਇਨਕਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਰੂਡ ਇਨਕਮ, ਬਟ ਹਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਐਕਰੂਡ ਇਨਕਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।